Hello students, in this video lecture we'll see the parasitic adaptations of phylum Platyhelminthes. In this phylum Platyhelminthes, there are some uh, parasites are there. Parasites means they depend upon the others for food material. ಬೇರೆ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕ? ಫುಡ್ಗೋಸ್ಕರ, ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ. ದೆನ್ parasitic, what is adaptations? Adaptation means it is a fitness of an organism to live in its specific habitat or environment. Fitness of an organism. Adaptation means fitness of an organism in its particular habitat or environment. And this adaptability is a continuous adjustment of internal and external relations. Adaptation ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗ ಚೇಂಜಸ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೀನಿಯಾ. ಟೀನಿಯಾ is an endoparasitic worm. Endoparasite means it present in the gut, alimentary canal. Worm residing in the internal organs like intestine of humans. Intestine ಒಳಗ ಇರ್ತೈತಿ. To suit its parasitic mode of life, it has to overcome to several adverse condition. ಈ ಎಂಡೋಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಈ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರ ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಅದು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರ. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಅದು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್. Parasitic mode of life, it has to overcome to several adverse condition. Several adverse conditions ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓವರ್ಕಮ್ ಆಗಿ ಅದು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. And accordingly this tapeworm shows several adjustment. The following are the important parasitic adaptations of Taenia. Taenia is nothing but tapeworm. See here diagram. This is a tapeworm diagram. This is an endoparasite. It lives in the intestine of human or host. First adaptation. ಏನೇನು ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿ ನೋಡ. The body is externally covered by tegument which protects against the digestive action of the alkaline digestive juice of the host. Body ಏನಾಗೈತಿ? Body is covered by tegument. ಯಾಕೆ ಕವರ್ ಆಗೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿರ್ತೈತಿ? ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ some of the digestive enzymes or digestive juice is secreted in stomach or intestine. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತ, ಆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಜ್ಯೂಸ್ ದಿಂದ ಅದ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆರ್ ಅಲ್ಕಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಾಕ ಇದೇನಾಗತ್ತ, ಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. To protect against the digestive action of the digestive juice. And this tegument is permeable to water and nutrients. Ida ಆ ಲೇಯರ್ ಎದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಐತಿ? ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹೀರ್ಕೊಳಕ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಐತಿ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾವ, ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. This is the first adaptation, that is the body cover. Next, the osmotic pressure inside the worm is higher than that of the surrounding host fluid. ಆ ವರ್ಮ್ ದ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಒಳಗಡೆದ್ದು ಅದ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತೈತಿ ಎದಕ್ಕಿಂತ? ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿಗಿಂತ. ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು? ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಕಿಂತ. ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಮಿಟ್ ರೆಡಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹೋಸ್ಟ್. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತ, ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದದ ಏನೇನ್
ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡತ್ತೆ. That is a semi-digestive food or digestive food from the host. This is the second point. Next, third point, both the adults and larva lack cilia, as there is a no need of locomotion. Cilia is the locomotory organ, but in this tapeworm there is a no need of locomotion. That's why it lack the cilia like locomotory organs. ಬಿಕಾಸ್ ಇದನ್ನ ಒಂದ ಕಡೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರತ್ತ. ಒಮ್ಮೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಅದು ಹೆಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅ ವೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಸ್ಕೊಲೆಕ್ಸ್ is present with the suckers and spines. Scolex ಅನ್ನೋದು. These suckers and spines helps in attachment so that parasite is not ejected from the host intestine due to peristaltic contraction. This is a scolex. It has the suckers and hooks. Even ಗೆರೆ ಕಾಣತಾವಲ್ಲ, that is the hooks. ಈ ಹುಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಒಳಗ ಹುಕ್ ಹಾಕಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ ಫುಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ. ಆವಾಗ ಈ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಂದ ಈ ಹುಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದಿ semi-digested food materials of the host. Okay. Next, they are located in the region where there is a continuous supply of pre-digested food material. ಇವು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವು, ಎಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಪ್ರೀ-ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಸೆಮಿ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಪ್ರೀ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್. ಸ್ಟಮಕ್ ಒಳಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಶಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಒಳಗ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಆ ರೀಜನ್ ಒಳಗ ಇವು ಇರ್ತಾವ, ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಒಳಗ, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಡಿಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. Thus there is a no need of alimentary canal. ಯಾಕ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೆನಾಲ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಐತಿ? ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಟೇಪ್ ವರ್ಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. ಈ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಗೆ ರೆಡಿ ಫುಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೆನ್ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೆನಾಲ್ ಆರ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ these animals getting the digested food. And also to increase the surface area of absorption, tegument is modified into microvilli. These tegument also has the microvilli for the absorption, surface area ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಕ್ಕೆ. Next, circulatory, respiratory and sense organs are absent in these parasites. ಯಾಕ ಅದರದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ದೆನ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪುವರ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೀಡೆಡ್. ಯಾವ್ಯಾವ ನೀಡ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅವು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಬೇಕಲ್ಲ ಅವು ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಇದು ಯಾಕೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡೋಣ. ಎನಾರ್ಮಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಿ ಹಜಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೈವಲ್. ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಒಂದ ಎರಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು, ಒಂದ ಎರಡ ಎಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಎಲ್ರ ವಟ್ ಎನಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದಿಂದ ಅವು ಲಾಸ್ ಆದಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅದರ ಪ್ರೋಜನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಎನಾರ್ಮಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಗ್ಸ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಿ ಹಜಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೈವಲ್. Next, resistant shell around the zygote and embryos give them protection from unfavorable condition. ಈ egg produce ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ, after the fertilization they get the shell around the zygote. ಈ ಶೆಲ್ ಬರತ್ತ zygoteಗೆ, ಯಾಕ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸಲ, ಅದ ನಾಶ ಆಗ್ಬಾರ್ದ. That protects the embryo from unfavorable
conditions. Next, hermaphrodite. Hermaphroditism and proglottilization ensure self-fertilization within the same proglottid or cross-fertilization with another proglottid of the same worm. Here, these are the hermaphrodite organism, means the male and female reproductive organ present in the same organism. But in this proglottid, what happens? These all are the proglottids. ಈ ಒಂದೊಂದು ಏನಿದಾವಲ್ಲ, these are the proglottid. ಈ ಒಂದೊಂದು ಸಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರ್ತಾವ, ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಇರ್ತಾವ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದ್ರೊಳಗೆ ಇರ್ತಾವ. ಹಂಗಾಗಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಅಥವಾ ಕ್ರಾಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಈ ಸಿಗ್ಮೆಂಟ್ದಿಂದ ಈ ಸಿಗ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಇದರಿಂದ ಮೇಲ ಇದರಿಂದ ಫಿಮೇಲ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಫಿಮೇಲ್ ಇದರಿಂದ ಮೇಲ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಿಮೇಲು ಬರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ hermaphroditism and proglottilization for development. These all are the parasitic adaptation of example Taenia solium, that is tapeworm. Tapeworm ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಟೀನಿಯಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೇಪ್ವರ್ಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. That's it.